উপাসনা শুরু হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धारपृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषै यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्येमे हिमवान्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः। यस्येमाः प्रदेशो यस्य बाहो तस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वस्तवितं ये नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे तां मनसारे जमाने। यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतेर्विश्वमायन् दधाना जनयन्तेरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसेज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं
सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আজকে যে হিরণ্যগর্ভ সূক্তের পিডিএফটা দেওয়া হয়েছে এখানে, তাতে কিছু ভুল আছে, আমি নতুন একটি পিডিএফ দিয়ে দেবো। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 7ম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 19 নম্বর শ্লোক। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথম থেকে যদি শুরু করি, আমরা প্রথমে যোগারূঢ় ব্যক্তি এবং যিনি যোগী তাদের কিরকম বৈশিষ্ট্য সেই নিয়ে শুরু হয়েছে। তারপর ভগবান যোগারূঢ় ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে শুরু করেছেন। সেই প্রসঙ্গে অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক বলেছেন, যেগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও কাজে লাগে। যেমন নিজেকেই উদ্ধার করতে হবে,
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম নাত্মানম অবসাদয়েৎ। কারণ নিজেই আমি নিজের বন্ধু, আর নিজেই আমি নিজের শত্রু। যেই মন আমার বশে থাকে সেই মন হচ্ছে আমার বন্ধু, আর যেই মন আমাদের বশে থাকে না সেই মন আমাদের শত্রু। আমাদেরকে, আমাদের মন যদি আমাদের বন্ধু হয় তাহলে আমরা সেই আমাদের পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো, না হলে পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। তারপর যোগারূঢ় ব্যক্তির সম্পর্কে বলছেন যে তিনি সর্বত্র সমদর্শী হন, তিনি বিপরীত ভাবের মধ্যে একতা দেখেন, অর্থাৎ শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখেন, অর্থাৎ তাতে কোনো বিচলিত হন না। এবং তিনি জিতেন্দ্রিয় হন। জিতেন্দ্রিয় মানে যিনি ইন্দ্রিয়কে জয়লাভ করেছেন, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় তার বশে থাকবে। তারপর ভগবান এই যোগারূঢ় ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি যে অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করবেন, যাকে সমাধি যোগ বলা হয় বা অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়, পাতঞ্জল যোগ বলা হয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাধি লাভ করা। কিন্তু সমাধি লাভ করতে গেলে কিছু সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো আসন এবং নিয়ম। আসন প্রসঙ্গে ভগবান কয়েকটি শ্লোক বলেছেন যে বিশুদ্ধ বা পবিত্র স্থানে আসনকে স্থাপন করবে, সেটা উঁচুতে হবে না, অনেক অনেক নিচুতে হবে না, এবং চৈল, অজির এবং কুশ এই পরপর থাকবে। এই আসনে বসে আমাকে মন সমাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। এবং আমাদের শরীর কিরকম থাকবে? যখন আমরা আসনে বসবো তখন আমাদের শরীর বা শিরদাঁড়া, মাথা এবং গলা বা ঘাড়, সেটা সমানভাবে থাকতে হবে এবং স্থির থাকতে হবে, কোনো নড়াচড়া চলবে না। এবং নাসিকার অগ্রভাগে দেখতে হবে, অর্থাৎ চোখ চেয়ে নয়, আলতো করে চোখ বোঝার মতো অবস্থায়, সেরকম অবস্থায় মনকে সংযত করার চেষ্টা করতে হবে, কোনো দিকে তাকানো চলবে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে আমাকে অন্তর্মুখী করতে হবে। এই রকম যিনি যোগী, যিনি ভগবানের চিন্তা করেন, আসনে বসে যিনি ভগবানের উপর মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করেন, তিনি মোক্ষ লাভ করেন, নির্বাণ লাভ করেন। সেই জন্য প্রসঙ্গে যোগের ফলও বলা হয়েছে যে তিনি সমাধি লাভ করেন এবং ভগবানকে লাভ করেন। কিন্তু কারা ভগবানকে লাভ করতে পারে না সেই প্রসঙ্গেও ভগবান কিছু শ্লোক এখানে বলেছেন। যদি যোগী এমন হয় যে উনি প্রচুর ভোজন করেন বা প্রচুর নিদ্রা করেন, তাহলে কিন্তু তার যোগ হয় না। অর্থাৎ এখানে নিয়ম সম্পর্কে কিছু বলছেন যে আমাদেরকে যেমন আসন করতে হবে, তেমন নিয়মও কিছু পালন করতে হবে। যদি আমরা পরিমিত পরিমাণে, অর্থাৎ নিয়ম মেনে আহার, নিদ্রা, জাগরণ, বিহার বা কর্মের প্রতি চেষ্টা এগুলো করি, তাহলেই আমি আদর্শ যোগী হয়ে উঠতে পারবো, তাহলে যোগ হবে, আমার সমাধি লাভ হবে। কিন্তু যদি আমি নিয়ম না মানি, আহারের নিয়ম না মানি, যদি আমি জাগরণ অর্থাৎ জেগে থাকা বা ঘুমানোর নিয়ম না মানি, আমার শরীরের থেকে প্রয়োজনের তুলনায় আমি বেশি ঘুমোই, তাহলে সে যোগী হতে পারবে না। তারপর ভগবান মনের সংযম নিয়ে বলছিলেন। যখন মন পুরোপুরিভাবে সংযত হয়ে যায় এবং সমস্ত কামনা বর্জিত হয়ে যায়, তখনই যোগী সমাধি লাভ করেন। যদি মনে বিন্দুমাত্র বিষয়ের প্রতি বাসনা থাকে, তাহলে যোগী সেই বাসনার দিকেই যোগীর মন ছুটবে। সেই জন্য যোগী ভগবানে মন একাগ্র করতে পারবে না। সেজন্য
ভগবানের প্রতি মন দিতে গেলে বিষয় বাসনা বিন্দুমাত্র থাকা চলবে না। আহ বেদান্ত এই প্রসঙ্গে, বেদান্তের সাধন চতুষ্টয় বলে একটি ব্যাপার আছে, যেখানে ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগহ বলে একটি সাধনের উল্লেখ আছে। সাধন চতুষ্টয় মানে চারটি সাধন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগহ, অর্থাৎ এই আমাদের মর্তে, ইহ মানে এখানে, আর আমূত্র মানে পরলোকে, পরলোকের ফলের প্রতি বাসনা থাকা চলবে না, এই জগতেও ফলের প্রতি বাসনা থাকা চলবে না, অর্থাৎ কোনো বিষয়ের প্রতি, বিষয় ভোগের প্রতি বাসনা থাকা চলবে না। এটি একটি অধিকারীর লক্ষণের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ যদি আমার কোনো কর্মের ফল ভোগের বাসনা থাকে, বিষয় ভোগের বাসনা থাকে, সেটা এই জগতেও হতে পারে, বা আমি হয়তো চাইছি আমি স্বর্গফল ভোগ করব, তা থাকলেও সে বেদান্তের অধিকারী হতে পারে না। ঠিক এটাও সমভাবে যে কোনো যোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে যোগী যিনি হবেন তার মনের মধ্যে কোনো বিষয় বাসনা থাকবে না। থাকলে মন সেই বিষয় বাসনা দিকেই ছুটবে, ভগবানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হতে পারবে না। যখন মনকে আমি ভগবানে পুরোপুরিভাবে একাগ্র করে ফেলবো, তখন মনের অবস্থা কিরকম হবে, সমাহিত যোগীর মন কেমন হয়, সেই প্রসঙ্গে বর্তমান শ্লোকটি বলা হচ্ছে। यथा यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातস্থ, যখন দীপ, দীপ বলতে প্রদীপ, যখন প্রদীপ নিবাতস্থ, বাত শব্দের অর্থ বাতাস, অর্থাৎ উম, যদি আমরা বাতাসে প্রদীপকে রাখি, যেখানে বাতাস চলাচল করছে, তাহলে প্রদীপ, প্রদীপের যে শিখা, সে শিখা কখনো স্থির থাকবে না, সে ক্রমশ এদিক ওদিক এদিক ওদিক নড়তে থাকবে। কিন্তু যদি একটা বাতাস শূন্য স্থানে, বাতাস শূন্য মানে যেখানে বাতাস চলাচল করছে না, স্থির এই অর্থে বুঝতে হবে, বাতাস শূন্য স্থান মানে বাতাস ছাড়া তো প্রদীপের শিখা জ্বলতে পারে না। কিন্তু বাতাস শূন্য স্থানে মানে যেখানে হয়তো ধরুন বদ্ধ ঘরে, যেখানে পাখা টাখা চলছে না সেরকম ঘরে, বা কাঁচের চারদিকে হয়তো যেমন হারিকেন আগে জ্বলতো, সেই রকম অবস্থায় যেখানে বাতাস আহ শিখাকে নড়িয়ে দেবে না, সেই রকম দ্বীপ, তার সঙ্গে যোগীর চিত্তকে তুলনা করা হচ্ছে। যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ ন ইঙ্গতে, ন ইঙ্গতে মানে ন চলতি, অর্থাৎ যিনি চলে না, চলে না মানে নড়ে না, বায়ুহীন স্থানে, যেখানে বায়ু চলাচল করছে না, সেই রকম স্থানে যদি প্রদীপের শিখাকে রাখা হয়, প্রদীপকে রাখা হয়, তাহলে সেই প্রদীপ যেমন, প্রদীপের শিখা যেমন স্থির অবিচল থাকে, সেই উদাহরণটা, সেই উপমাটা যোগীরা বা যোগ শাস্ত্রে যারা যোগ নিয়ে কথা বলেন বা সমাধি নিয়ে কথা বলেন, তারা দিয়ে থাকেন। সোপমা, সেই উপমা, সা উপমা স্মৃতা, অর্থাৎ স্মৃত হয়েছে, স্মরণ করা হয়েছে কোথায়, ওই শাস্ত্রে যারা এই যোগ নিয়ে বলেন। যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ, অর্থাৎ যেই যোগী নিজের চিত্তকে সংযত করেছে, সেই যোগীর, যিনি যোগ অভ্যাস করছেন, তার অর্থাৎ সমাধি অনুষ্ঠান করছেন, তার চিত্ত, তার চিত্ত ঠিক সেই নির্বাত স্থানে থাকা দ্বীপের শিখার মতোই স্থির হয়ে যায়, স্থির থাকে। অর্থাৎ যোগী যিনি হবেন, তার মন, তার চিত্ত যখন সমাধিতে থাকবে, সেই অবস্থাটাকে এখানে বায়ু মানে চলাচল করছে না এমন স্থানে থাকা দ্বীপ শিখার সঙ্গে ভগবান তুলনা করছেন। ভগবান নিজে বলছেন যে এটা অন্য স্মৃতিতেও, যারা এই সমাধি নিয়ে বলেন, তাদের স্মৃতিতেও সেখানে বলা আছে। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি।
আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, শরীরচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।